ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सुरतो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदन मोहनो। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 9-ാമത്തെ അധ്യായം 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. ഭീഷ്മസ്തുതിയാണ്. ഭീഷ്മസ്തുതി 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ്. 11 ശ്ലോകമാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും നമ്മൾ 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പൂംഗവേ വിഭൂമ്നി स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाहम्. Translation കൂടി വായിക്കാം. Bhishmadeva said, "Let me now invest my thinking, feeling, and willing, which were so long engaged in different subjects and occupational duties, in the all-powerful Lord Sri Krishna. He is always self-satisfied, but sometimes being the leader of the devotees, he enjoys transcendental pleasure by descending to the material world, although from him only the material world is created." ഈ ശ്ലോകത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം, ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് വായിക്കാം. ത്രിഭുവന കമനം തമലവർണം രിവികര ഗൗരവരാംബരം ദധാനേ വപുരലക കുലാവൃതനനാബ്ജം വിജയ സഖേരതിരസ്തു മേ നവദ്യാം. വനകമനം തമലവർണം രിവികര ഗൗരവരാംബരം ദധാനേ
वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्य. Hare Krishna, I can decide to you. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tribhuvana Kamalam Tamalavarna Ravikara Gauravarambaram Dadani Vapuralaka Kulavritanenapcham Vijaya Sageradi Testu me Navedya. Hare Krishna. Translation. Vivartanam Bhavartam by His Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ ഉറ്റത്തോഴനാകുന്നു. തമാല വൃക്ഷത്തിന്റെ നീല നിറത്തിലുള്ള സദൃശമായ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 3 ഉയർ, മധ്യ, അധോ ലോകങ്ങളിലെ ഏവരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ആകർഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന പീത നിറമാർന്ന ഉടയാടകളും ചന്ദനലേപനം ചെയ്ത വദനാംബുജവും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഉദ്ദിഷ്ട ഫലകാംക്ഷ ഇല്ലാത്തവനായി തീരട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. Very well. Shri Krishna is the intimate friend of Arjuna. He has appeared on this earth in his transcendental body, which resembles the bluish color of the Tamala tree. His body attracts everyone in the 3 planetary system, upper, middle, and lower. May his glittering yellow dress and his lotus face, covered with paintings of sandalwood pulp, be the object of my attraction, and may I not desire fruitive results. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ തൻ്റെ ഇച്ഛാമൃത്യു ദേഹം വെടിയാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഉത്തരായണത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഉത്തരായണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആ യുദ്ധകളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നേരിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടു. പക്ഷേ അവിടെ ആ ഒരു സമയം നല്ലതായിരുന്നില്ല ദേഹം വെടിയാൻ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ പൂർണ്ണ സാന്നിധ്യത്തിൽ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരും ബാക്കി എല്ലാ ഋഷിവര്യന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ തൻ്റെ ഇച്ഛാമൃത്യു നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ത്രിഭുവന കമനം അല്ലെ. എന്താണ് ത്രിഭുവന കമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഈ 3 പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം, അപ്പർ, മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലേക്കും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അത്രയും സൗന്ദര്യമാണ്, അത്രയും ബ്യൂട്ടിയാണ് ഭഗവാന്റെ. ആ ഭഗവാനെ വർണ്ണനയാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് സൗന്ദര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഹാൻസം, മിസ് വേൾഡ്, മിസ് യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെ, അങ്ങനെ മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ്, മിസ്റ്റർ വേൾഡ്, മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗന്ദര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ എന്താണ്? ഒന്നുമില്ല. ആരെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സ്വർഗലോകത്തിലെ ഗന്ധർവന്മാരെ, അപ്സരസമാരെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒന്നും സൗന്ദര്യം ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. അതിന് അവരുടെ സൗന്ദര്യം, അപ്സരസുമാരുടെയും ഗന്ധർവന്മാരുടെയും കിന്നരന്മാരുടെയും സൗന്ദര്യം, വൈകുണ്ഠത്തിലെ ലക്ഷ്മി ദേവിയും അവരെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. അതേപോലെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സൗന്ദര്യം ഗോലോകവൃന്ദത്തിലെ ഗോപികമാരെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത്രയും. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം 3 ലോകങ്ങളിലും പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ആ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ ഈവൻ രുക്മിണി മാത കണ്ടിട്ടും കൂടിയില്ല, ഭഗവാനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ടാണ് പ്രൊപ്പോസൽ, ആദ്യത്തെ ഈ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലവ് ലെറ്റർ ആരാണ്? രുക്മിണി മാതാവാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അയച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ. ദ ഫസ്റ്റ് ലവ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി. അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജാർഖണ്ഡ് ഫോറസ്റ്റില്, ജാർഖണ്ഡ് വനത്തില് ഈവൻ വന്യമൃഗങ്ങളെയും കൂടി ആകർഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്യൂരിറ്റിയും, ഈവൻ അവരും കൂടിയും ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്താണ്?
നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യം ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം തമ്മിൽ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം? ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ദിഗമായ സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അത് ഒരിക്കലും കുറയില്ല. സൗന്ദര്യം നശിക്കില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ഒരു കാലത്തും നശിക്കില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും സൗന്ദര്യം കുറെ പ്രായം ചെല്ലുമ്പോൾ നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ ശരീരമാണ്. അത് നമ്മുടെ പോലെ മാംസവും എല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ചോരയും അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപമാണ്. ആ ഭംഗി, ആ സൗന്ദര്യം ഒരിക്കലും കുറയില്ല. എപ്പോഴും എവർഗ്രീൻ, നവയൗവനം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. എപ്പോഴും യൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും അത് ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം എന്താണ്? 1 മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ ഡീപ്പ്, നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം. നമ്മളുടെ തൊലി 1 മില്ലിമീറ്റർ നമ്മളൊന്ന് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം എല്ലാം പോയി. എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ സൗന്ദര്യം 1 മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും 1 മില്ലിമീറ്റർ തൊലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേപോലെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മില്ലിമീറ്റർ ഡീപ്പ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. ഈ കന്ദർപ്പ കോട്ടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം. കാമദേവൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ കാമദേവൻ, കോടിക്കണക്കിനുള്ള കാമദേവന്മാരെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. മദനമോഹൻ അല്ലേ. അപ്പോ ആ സൗന്ദര്യമുള്ള ആ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തൻ്റെ ശരീരം വെടിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാഗ്യം ആർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ജടായുവിന് കിട്ടി. ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജടായുവിന് തൻ്റെ ദേഹം വെടിയാൻ പറ്റി അല്ലേ. അതേപോലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ തൻ്റെ ദേഹം വെടിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അവസരം, ഈ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം അത്രയും വളരെ വളരെ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 3 പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം, അപ്പർ, മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ. ഈവൻ അസുരന്മാർക്കും കൂടി അവർക്കും കണ്ടു നിൽക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. സാധാരണ അസുരന്മാർക്ക് ഒരു ശത്രുതയുണ്ട്, എൻവിയസ് നേച്ചർ ഉണ്ട്. എങ്കിലും കൂടിയും അവരെയും ആകർഷിക്കും, എല്ലാവരെയും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ത്രിഭുവന കമനം, തമാലവർണം. പിന്നെ അടുത്തത് തമാലവർണം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഗോപിക ഗീതത്തില് 31-ാമത്തെ, അതായത് 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 10-ാമത്തെ കാൻഡോയിൽ 31-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഗോപികമാര് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. എന്താണ്? അതായത് അവർക്ക് ഒരു നിമിഷം കൂടി വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എവിടെ പോകുന്നു? പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അപ്പൊ പകൽ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ അകന്നിട്ടാണ് ഗോപികമാര്. വൈകുന്നേരം വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഭഗവാനെ കാണാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ കണ്ണുകളുടെ ആ പോള ഇമ അടയുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് അവർക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ മുഖാരവിന്ദത്തിലെ ആ തേന് നുകരാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മാവ്, ഈ ക്രിയേറ്റർ, സൃഷ്ടാവ് എത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. 4 തലയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിയുമില്ല. ഭഗവാനെ കാണാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ആ സമയം നമ്മുടെ കൺപോള അടയുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല. ഈ സൃഷ്ടാവ്, ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടാവിന് ഒട്ടും ബുദ്ധിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ഭംഗി, സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടതിയദ്ഭവാൻ അഹനികാനനം ത്രുടിയുഗായതേ ത്വാമപശ്യതാം കുട്ടിലകുണ്ടലം ശ്രീമുഖം ച തേ ജഡവുദീക്ഷതാം പക്ഷ്മഗൃദൃശാം. ഇതാണ് ഗോപികമാർ പറയുന്നത്. പകൽ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഗോചരണത്തിന് പോകും, പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ വൈകുന്നേരം വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് സമയം ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ സമയത്തും തൻ്റെ കണ്ണുങ്ങളെ പോള അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ, ഇമ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഭംഗി സൗന്ദര്യത്തിനെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ സ്രഷ്ടാവ് എത്ര ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു സ്രഷ്ടാവാണ്. 4 തലയുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ബുദ്ധി അതിലൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവൻ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലും അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നു, ശകാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ത്രിഭുവന കമനം, പിന്നെ തമാലവർണ്ണം. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് കോംപ്ലക്ഷൻ, തമാൽ ട്രീ. ആരെങ്കിലും തമാൽ ട്രീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? തമാൽ വൃക്ഷം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? എത്ര ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തമാൽ വൃക്ഷം? വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്ര ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട്? വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ടല്ലേ? വൃന്ദാവനത്തിൽ എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ടല്ലോ. നേരെ മുമ്പില് കോടിയാടില് അല്ലേ ദേ, തമാൽ വൃക്ഷം. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ തമാല വർണ്ണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ കമ്പാരിസൺ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വേറെ ഒന്നിനോട് ഉപമിക്കാൻ പറ്റില്ല. ലോട്ടസ് ഫ്ലവറും തമാൽ ട്രീ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഉപമ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നിനോടും ഉപമിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അതല്ല ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം, ഭഗവാന്റെ കോംപ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിറം, വർണ്ണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കൂടിയും പറ്റില്ല, നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ളതാണ്. പ്രഭുപാദ ഒരു പ്രാവശ്യം ആഫ്രിക്കയില് ക്ലാസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ബ്ലാക്കിഷ് കോംപ്ലക്ഷനാണ്, കറുത്ത നിറമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആഫ്രിക്കയിലെ എല്ലാവരും കറുത്ത നിറമാണല്ലോ. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷിച്ചു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദൻ, നോട്ട് യുവർ കളർ, നിങ്ങളുടെ കളറല്ല, ഇത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ്. ഇത് നമുക്ക് വേറൊന്നും കൊണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലൂയിഷ് ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ, അതായത് കാർമേഘത്തിന്റെ ശ്യാമവർണ്ണം. ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലെ എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും വളരെ സന്തോഷിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ കളറാണല്ലോ ഭഗവാന്റെ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആ കളറ് ഭഗവാന്റെ കളറും ഭയങ്കര വ്യത്യാസം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്ഷൻ ആണ്, അത് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. അതാണ് തമാല വർണ്ണം. അപ്പൊ തമാല വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ ആണ് ഭഗവാന്റെ ഇത്. പിന്നെ ഹീസ് ബോഡി അട്രാക്ട്സ് എവറി വൺ ഇൻ ദ 3 പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പർ മിഡ്. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? രവികര ഗൗരവരാംബരം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഡ്രസ്സ്, ഭഗവാന്റെ അറ്റയർ, ഡ്രസ്സ് എന്ത് കളറാണ്? മഞ്ഞ, പീതാംബരം. രവികര ഗൗരവരാംബരം. രവികര കര എന്ന് പറഞ്ഞ കൈ അല്ലെ. പക്ഷെ അതായത് സൂര്യന്റെ കൈകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ആ മഞ്ഞ വസ്ത്രത്തില്, മഞ്ഞ ധോത്തിയില് സൂര്യകിരണങ്ങൾ തട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ശോഭ, ആ തേജസ്, ഓക്കെ, ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കോംപ്ലക്ഷൻ, ഓക്കെ, അത് വിവരിക്കാൻ പറ്റില്ല, വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ രവികര ഗൗരവരാംബരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് മൂന്നാമത്തത്. പിന്നെ നാലാമത്തെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലോട്ടസ് ഫേസ്. ആ ലോട്ടസ് ഫേസ് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോട്ടസ് ഫേസില് ഭഗവാന്റെ ആ കറുത്ത ചുരുണ്ട മുടികളിന് ആവരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ലോട്ടസ് ഫേസ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖാരവിന്ദത്തിനെ, അരവിന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലോട്ടസ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനോടാണ് മുഖത്തിനെ, ശ്രീമുഖത്തിനെ ലോട്ടസിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ലോട്ടസ് ഫേസിനെ വർണ്ണിക്കുന്നു. പിന്നെ വിജയസഖി. വിജയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്ത ആളാണ് ആര്? അർജുനൻ. ഓക്കെ, ഈസ് എ കോൺകറർ. എപ്പോഴും വിജയം കൈവരിക്കുന്ന ആളാണ് അർജുനൻ. കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ തത്ര പാർത്ഥരോ ധനുർധര അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്, എവിടെയെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള അർജുനുണ്ടോ, അവിടെയെല്ലാം എന്തുണ്ടായിരിക്കും? വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വളരെ അടുത്തായിട്ടുള്ള സുഹൃത്താണ് അർജുനൻ. അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് വിജയ സഖി
എന്നാണ് ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. വിജയസഖി, അർജുനന്റെ വേറെ പേരാണ് വിജയസഖി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്ത്. അപ്പൊ ആ വിജയസഖി, ലെറ്റ് മൈ അട്രാക്ഷൻ be always on that supreme absolute truth എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ is the intimate friend of Arjuna. He has appeared on this earth in his transcendental body. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം എന്താണ്? ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. ആ ശരീരത്തിന്റെ കോംപ്ലക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടും ശ്രീമുഖത്തെ പറ്റിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായ അർജുനനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് ഇവിടെ. അങ്ങനെ ഉള്ള ഭഗവാനെ എപ്പോഴും അങ്ങയിലേക്ക് എൻ്റെ ആകർഷണം വരട്ടെ എന്നാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് ഉള്ള ഒരു നിമിഷം പോലും എന്താണ് പറയുന്നത്? യുഗായുധം നിമിഷേന ചക്ഷുഷാ പ്രവർഷായുധം ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹേനമേ. അതായത് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഒരു യുഗമായിട്ട് തോന്നും. ഗോവിന്ദന്റെ വിരഹത്തില്, ഭഗവാന്റെ വിരഹത്തില് ഒരു നിമിഷം കൂടി നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നും? അത് യുഗമായിട്ട്, യുഗായുധം നിമിഷേന. അപ്പൊ ഗോവിന്ദൻ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഗോപികമാർക്ക്, വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് ഭഗവാനെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ആ ഒരു ആകർഷണമാണ് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളത്. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം കൂടിയും ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗോപികമാർക്ക്, വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക്. ആ ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനയാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുന്നത്. വർക്കൗട്ട് നോക്കാം എന്താണ്. When Sri Krishna by his own internal pleasure appears on earth, he does so by the agency of his internal potency. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരാംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. അന്തരാംഗ ശക്തിയുടെ ബലത്തിലാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്. The attractive features of his transcendental body are decided in all the three worlds, namely the upper, middle and lower planetary systems. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ലോകത്തിലും ത്രിഭുവനം, അപ്പർ, മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം എല്ലാവരും ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. Nowhere in the universe are there such beautiful bodily features as those of Lord Krishna. ഭഗവാന്റെ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐശ്വര്യമാണ് എന്ത്? സൗന്ദര്യം. അല്ലെ? 6 പ്രധാനപ്പെട്ട ഐശ്വര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീരസ്യ യശസ്ശ്രിയ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യോ ശൈവ ഷണ്ണം ഭഗ ഇതേൻ ഗണ എന്നാണ് പരാശരമുനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷ്ണു പുരാണത്തില്. 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ, അതിലത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐശ്വര്യമാണ് ശ്രീ. എന്താണ് ശ്രീ പറഞ്ഞാൽ? അത് സൗന്ദര്യം. ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി, ധനം വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സൗന്ദര്യം. അപ്പൊ ആ സൗന്ദര്യത്തിനെ വെല്ലാൻ ഒരു ലോകത്തിലും ആരും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So therefore his transcendental body has nothing to do with anything materially created. നമ്മളുടെ ശരീരങ്ങളെല്ലാം പഞ്ചധാതുക്കളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഭൂമി, ആപ്പോ, അനലോ, വായു, ഖം, അല്ലെ? ഈ 5 ധാതുക്കളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദമാണ്. സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഒരു 15-16 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വളർച്ചയില്ല. ഏകദേശം 125 കൊല്ലം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്, ഭൂമിയില്. പക്ഷേ ആ 125 വർഷം ആ സമയത്തും ഭഗവാൻ ഏകദേശം 15-16 വയസ്സ് നവയൗവനം, യൂത്ത്ഫുൾ ഏജിലായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ സമയത്തിന്റെയും കാലത്തിന്റെയും ഈ സ്പേസിന്റെയും അതീതമാണ്. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. So Arjuna is described here as the conqueror Vijaya. Okay. And Krishna is described as intimate friend Vijaya Sakha. Bhishma Deva on his bed of arrows after the battle of Kurukshetra is remembering the particular dress of Lord Krishna which he put on as the driver of Arjuna's chariot. Okay. അപ്പോൾ ഭീഷ്മദേവൻ അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ പീതാംബരം,
ഓക്കെ, അതിന് ആ ഡ്രസ്സിന്റെ വർണ്ണന ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭീഷ്മദേവൻ ആക്ച്വലി ഈ സ്തുതി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വളരെ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധസമയത്ത് യുദ്ധകളത്തില് ഭഗവാൻ ആ തേരിന്റെ വെയില് ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാവിന്റെ നേരെ ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ഭീഷ്മ പിതാവൻ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ, പക്ഷെ ഫിസിക്കലി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. അത് ഇപ്പോഴാണ് അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത്. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ കൈകൂപ്പി നിന്നു ആ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കണ്ടിട്ട്. 8ാമത്തെ രാത്രി, അതായത് മഹാഭാരതം യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന്റെ 8ാമത്തെ രാത്രി ദുര്യോധനൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഭീഷ്മ പിതാമഹനോട്, അതായത് അങ്ങ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സൈഡിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കൂറ് കാണിക്കുന്നത് പാണ്ഡവന്മാരോടാണ്. അങ്ങ് ശരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങ് ശരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 1/2 ദിവസം കൊണ്ട് യുദ്ധം അവസാനിക്കും. കാരണം ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ വെല്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷ്മ പിതാവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ 2 സൈഡിലും, പാണ്ഡവന്മാരുടെ സൈഡിലും കൗരവന്മാരുടെ സൈഡിലും ആരുമില്ല. ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. ആരാണറിയോ? ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ 2 സൈഡിലും. ആരാണ്? ഭഗവാന്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഭഗവാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദുര്യോധൻ പറയാണ്, അതായത് ഭീഷ്മ പിതാവൻ 25,000 അർജുനന് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. 25,000. പ്രഭുപാദ് ഏതൊരു പർപ്പോട്ടിൽ പറയാണ്. പ്രഭുപാദ് ഒരു പർപ്പോട്ടിൽ പറയാണ് 25,000 അർജുനന് തുല്യമാണ് ഭീഷ്മ പിതാമൻ. കർണൻ പറയുന്നുണ്ട്, കർണൻ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. കർണൻ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെ ഒരു സാരഥി എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിക്കുന്നവരാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെ ഒരു സാരഥി എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരും തോൽപ്പിക്കും. അപ്പോൾ 8ാമത്തെ രാത്രി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ, അതായത് അങ്ങ് ശരിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, യുദ്ധം ശരിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1/2 ദിവസം മതി എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിക്കാൻ. പക്ഷെ അങ്ങ് കൂറ് ഇപ്പോഴും അവിടെ പാണ്ഡവന്മാർക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഒന്നുകിൽ ശരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് കർണന് കൊടുക്കുക, ഞാൻ ബാക്കി കാര്യം നോക്കിക്കോളാം. ഇത് വളരെ ഇൻസൾട്ടായി ആർക്ക്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അപ്പോഴാണ് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത്, നാളെ ഞാൻ 5 പാണ്ഡവന്മാരെയും വധിക്കുന്നതായിരിക്കും. 5 അമ്പ് അതിന് മാറ്റിവെച്ചു. 5 അമ്പ് മാറ്റിവെച്ചപ്പോ ദുര്യോധനന് തോന്നി കാര്യമൊക്കെ നല്ലതാണ്, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്തെങ്കിലും പ്രതിജ്ഞ എടുത്തെങ്കിൽ ചെയ്യും ഉറപ്പ്. പക്ഷേ ഈ 5 അമ്പ് നാളെ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്താണ് ഗ്യാരണ്ടി? അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഈ അമ്പ് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാം, നാളെ ഞാൻ സമയത്തിന് തരാം. അപ്പോൾ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കി ദുര്യോധനന്റെ ഈ കളി. അർജുനോട് പറഞ്ഞു, അർജുന, തനിക്ക് ഒരു വരം തന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഗന്ധർവന്മാരെ തോൽപ്പിച്ച സമയത്ത്. ആ വരം ഇപ്പൊ ചോദിക്കൂ, ചെന്നിട്ട് പറയൂ, എനിക്ക് 5 അമ്പും തരണം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ ആ കളികളോടെ നേരെ അർജുനൻ ചെന്നിട്ട് ദുര്യോധനോട് 5 അമ്പ് മേടിച്ചു. എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. പിറ്റേ ദിവസം അമ്പ് ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല, അങ്ങനെ അർജുനൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ വിട്ടില്ല. ഇന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ എന്റെ മാക്സിമം ചെയ്യും. യുദ്ധത്തിൽ അത്രയും വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാണ്. അർജുനൻ ഹാഫ് ഹാർട്ടഡ്ലിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ വഹിക്കും? തൻ്റെ സ്വന്തം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സമയം, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് അർജുനന്റെ തേരിനെ, അതായത് അർജുനനും ഭഗവാനും ഉള്ള തേരിനെ ശരം കൊണ്ടൻ മൂടി. ഇനി അടുത്ത നിമിഷത്തില് തീർച്ചയായിട്ടും അർജുനനെ വധിക്കും എന്നുള്ള ഇത് വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ നോക്കിയിരുന്നില്ല. ഇനി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ പറ്റില്ല, അർജുനൻ ശരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ അവിടെ വീണ് കിടന്നിരുന്നുള്ള ഒരു ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാവിന്റെ നേർക്ക് ഓടുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അർജുനൻ അവിടുന്ന് താഴെ, പ്ലീസ്, അങ്ങ് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഭംഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പ്ലീസ് പറഞ്ഞിട്ട് കാല് പിടിച്ചിട്ട്
ഭഗവാനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇതെല്ലാവരും കാണണം. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ആ ഓടി വരുന്ന ഭഗവാനെ നോക്കിയിട്ട്, അതിന് ഭഗവാൻ കംപ്ലീറ്റ് വയർത്ത് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വയർപ്പിന്റെ തുള്ളികളെല്ലാം മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. തേരോടുമ്പോ കുതിരകളുടെ കാലിന്റെ ഹൂഫ് എന്ന് വരുന്നത്, കുളമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൊടികളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത്, അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭംഗിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മുടികളെല്ലാം ചിതറിയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ വർണ്ണന അവിടെ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ വർണ്ണന അവിടെ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ മനസ്സിലായിരുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാനെ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഭീഷ്മ പിതാവൻ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So Arjuna is described here as a conqueror and Krishna is described as his intimate friend. Bhishma Deva on his bed of arrows after the battle of Kurukshetra is remembering the particular dress of the Lord Krishna, which he put as the driver of Arjuna's chariot. While fighting was going on between Arjuna and Bhishma, Bhishma's attraction was drawn by the glittering dress of Krishna, and indirectly he admired his so-called enemy Arjuna for possessing the Lord as his friend. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി അർജുനനെ അവിടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് വിജയ സഖ്യ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താണ്. പക്ഷേ ഭീഷ്മ പിതാവിന് കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷം കൂടുതലാണ്. കാരണം ഭീഷ്മ പിതാവൻ ആണ് അർജുനൻ ആയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആരാണ് സാരഥി? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കാണാൻ ആർക്കാണ് പറ്റുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാവിന്. അർജുനന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, നേരിട്ട് മുഖം കാണുന്നില്ല, മുഖാരവിന്ദം കാണുന്നില്ല. ഒക്കെ ഭഗവാൻ പിന്നിൽ നിന്നിട്ടാണ് തേര് തെളിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ആരാണ്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അപ്പൊ അർജുനേക്കാളും കൂടുതൽ ഭാഗ്യവാൻ ആരാണ്? ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ്. ആ ഭീഷ്മര് ആ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അർജുനനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഭാഗ്യവാൻ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ കാണിച്ച ഡയറക്ട്ലി ഭഗവാന്റെ ദർശനം യുദ്ധകളത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. സോ വൈൽ Arjuna was always a conqueror because the Lord was his friend. Bhishma Deva takes this opportunity to address the Lord as Vijaya Sakhi, friend of Arjuna, because the Lord is pleased when he is addressed conjointly with his devotees who are related with him in different transcendental humors. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പേരുകളുണ്ട്. മുഖ്യനാമം, ഗൗണനാമം. ഞാൻ മുമ്പ് ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ മുഖ്യനാമം പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള പേരുകൾ, ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പേരുകൾ. ഇവിടെ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പേരാണ് വിജയസഖി. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ പേരോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വളരെ സന്തോഷമാണ്. അതാണ് മുഖ്യനാമം. അപ്പോൾ അർജുനൻ വിജയസഖി. ഓക്കെ. പിന്നെ ഗോപി ജനവല്ലഭ, ഗോവിന്ദ, രാധാ ഗോവിന്ദ, യശോദനന്ദന, നന്ദനന്ദന, വസുദേവനന്ദന, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് വളരെ ഇങ്ങനെ ഈ പേരിൽ നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസുമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധമുള്ള പേരുകളാണ്. അതാണ് മുഖ്യനാം. ഗൗണനാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെക്കൻഡറി നെയിംസ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അന്തർയാമി, പരമാത്മാ, ഓക്കെ, സർവവ്യാപി, ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി നെയിംസ് ആണ്. ഭഗവാന് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. അത് നേരെ മറിച്ച് ദാമോദര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. കാരണം ദാമോദര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ യശോദമ്മയുടെ ആ ലീല, ഭഗവാനെ ഊരിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ലീല ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുഖ്യനാമത്തിലൊക്കെ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Lord is pleased when he is addressed conjointly with his devotees who are related with him in different transcendental humors. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ ബന്ധത്തിലുള്ള പേരുകളെല്ലാം ഭഗവാന് വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. While Krishna was the charioteer of Arjuna, sun rays glittered on the dress of the Lord, and the beautiful hue created by the reflection of such rays was never forgotten by ഭീഷ്മദേവൻ. ഭീഷ്മദേവൻ ഇതെല്ലാം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാണ്. ആ പർട്ടിക്കുലർ സീൻസ്, അന്ന് നടന്ന ആ സീൻസ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്.
ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭംഗി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഇപ്പൊ ചളിയിൽ പുരണ്ടു വന്നാൽ നമ്മുടെ ഭംഗി കൂടുക അത് കുറയോ? നമ്മുടെ ഭംഗി കുറയും. ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാണാൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ദേഹത്ത് മുഴുവനെ ചളി പുരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദേഹം മുഴുവനെ ആ കുതിരകളുടെ കുളമ്പിൽ നിന്നുള്ള പൊടി തെറിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വയർപ്പ് തുള്ളികള് മുഖത്ത് മുഴുവൻ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ ബ്യൂട്ടി, സൗന്ദര്യം കൂട്ടുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫൈറ്റർ ഹി വാസ് റിലിഷിംഗ് ദ റിലേഷൻ ഓഫ് കൃഷ്ണ ഇൻ ദ ഷിവൽറസ് ഹ്യൂമർ. അപ്പോ ഭഗവാനും ഭീഷ്മ പിതാവും തമ്മിലുള്ള ആ മെലോസ്, ആ രസം, ഏത് രസത്തിലാണ്? ഭഗവാനും വീര്യരസം. അത് ഏത് രസമാണ്? എത്ര രസങ്ങളുണ്ട് ടോട്ടലി? 9 എത്ര രസമാണ് ടോട്ടൽ? നവരസങ്ങൾ 12 രസം. 12. ഈ വീരരസം ഏതാണ്? അതും ഗൗണരസമാണ്, മുഖ്യരസമല്ല അല്ലേ? മുഖ്യരസം എന്താണ്? 5 നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. ഇതാണ് മുഖ്യരസം. പിന്നെ ബീഭത്സം, ഭയാനകം, വീര്യം, ഹാസ്യം, അങ്ങനെയുള്ള വല്ല 7. അങ്ങനെ ഈ പക്ഷേ ഭഗവാനും ഭീഷ്മ പിതാവും തമ്മിലുള്ള ആ മെയിൻ മുഖ്യരസം ഏതാണ്? ഏത് രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ സേവിക്കുന്നത്? മുഖ്യരസം. ദാസ്യരസാണോ? ദാസ്യരസമാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഏത് രസത്തിലാണ്? വീരരസം, സെക്കൻഡറി രസം. അതാണ് transcendental relation with the Lord in any one of the different rasas, humors, is relishable by the respective devotee in the highest ecstasy. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ ബന്ധമനുസരിച്ചിട്ട് ദാസ്യരസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യരസത്തിലോ സഖ്യരസത്തിലോ മാധുരസത്തിലോ ഭഗവാനായിട്ട് ഇടപാട് നടത്തും അല്ലെ? അതായത് ലവിങ് റിലേഷൻ. പക്ഷെ ഇതില് നമുക്കറിയാം മാധുര്യരസമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒരു രസം മറ്റൊരു രസത്തിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ അല്ല. എല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തലത്തില് സെയിം ആണ്. ഹൈറാർക്കിയലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മാധുര്യരസമാണ് അതിൻ്റെ എപ്പിടോപ്പ്, അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ദാസ്യരസത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ചെറിയ ആള്, ഇൻഫീരിയർ ആണ്. സഖ്യരസത്തിൽ മുകളിലാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എല്ലാവരും 100% ആ രസത്തിൽ അവർ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഹനുമാൻജിയും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ദാസ്യരസത്തിലാണ്. ഹനുമാൻജിയോട് പറയാണ് ദാസ്യരസം വിട്ടിട്ട് വാത്സല്യ രസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാധുര്യരസത്തിലോ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംതൃപ്തനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ദാസ്യരസം ഇൻഫീരിയർ ആണ്, മറ്റത് സുപ്പീരിയർ ആണ്. യെസ്, നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സുപ്പീരിയർ ആണ്, നോ ഡൗട്ട്. ബട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും, എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഏത് രസത്തിലാണ് അവർ ഭഗവാനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ രസത്തിൽ അവർ പൂർണ്ണ തൃപ്തരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു രസവും മറ്റു രസത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇൻഫീരിയറോ സുപ്പീരിയറോ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Less intelligent mundaners who want to make a show of being transcendently related with the Lord artificially jump at once to the relation of conjugal love, imitating the damsels of Brajadhama. Apo show bottle devotees, okay, pseudo devotees, imposter devotees, അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരെ ഭഗവാന്റെ ആ മാധുര്യ രസത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പാടില്ല. നമ്മൾ ആ തലത്തിൽ ഉയർന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ രസത്തിൽ ഭഗവാനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Such a cheap relation with the Lord exhibits only the base mentality of the mundaner, because one who has relished conjugal humor with the Lord cannot be attached to worldly conjugal rasa, which is condemned even by the mundane ethics. അപ്പോൾ ആ തലത്തിലുള്ള, അതായത് മാധുര്യ രസത്തിലും ആയിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ആ ബന്ധം ഭഗവാനുള്ള ആ തലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു കാര്യത്തിനോടും
ഇച്ഛ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മാധുര്യരസം പറഞ്ഞാലും അവർ ഭൗതിക തലത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടും, എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം. അപ്പൊ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണോ അതോ നാച്ചുറൽ ആണോ? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ്. ശരിക്ക് അവർക്ക് ആ രസത്തിൽ ഭഗവാനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ്. അവരെല്ലാം സ്യൂഡോ ഡിവോട്ടീസ് ആണ്, അവരെല്ലാം ആക്ടേഴ്സ് ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ദ എറ്റേണൽ റിലേഷൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സോൾ വിത്ത് ദ ലോർഡ് ഈസ് എവോൾവ്ഡ്. ഭഗവാനും ആ ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ആ എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്നാണ് സ്വരൂപം. ജീവയുടെ സ്വരൂപോഹേ കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസ്. അപ്പൊ ഏത് രസത്തിലാണ് ശരി, അത് മാധുര്യരസമായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യരസമായിക്കോട്ടെ, സഖ്യരസം അല്ലെങ്കിൽ ദാസരസം, ഏത് രസത്തിലായാലും എല്ലാം അവര് സെർവിറ്റർ മൂഡിലാണ്, സെർവൻസ് ആണ്, ഭഗവാന്റെ സെർവൻസ് ആണ്. ഈ മാധുര്യരസത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മാധുര്യരസത്തില് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതില് ശാന്തരസമുണ്ട്, ദാസ്യരസമുണ്ട്, സഖ്യരസമുണ്ട്, വാത്സല്യരസമുണ്ട്, മാധുര്യരസം. ഈ 4 രസം 5 രസം കൂടിയതാണ് എന്ത്? മാധുര്യരസം. അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുക? ഈ 5 എണ്ണം കൂടിയത് മാധുര്യ. അതേപോലെ വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എന്താണ്, ആർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഭക്തിയില് കർമ്മമുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, ധ്യാനമുണ്ട് ഭക്തിയിലെ. സോ ഭക്തി ഈസ് കൾമിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ അതർ പാത്സ്. നമ്മൾ ഭക്തി മാർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അല്ലേ. നമ്മള് ഭക്തിയില് ഭക്തി മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും അല്ല, അതിൽ കർമ്മമുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന. ജ്ഞാനമുണ്ട്, ധ്യാനം, മെഡിറ്റേഷൻ, ജപയജ്ഞ. അതായത് ജപം ഒരു ധ്യാനമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു കൾമിനേഷൻ ഓഫ് അതർ ഡിവോഷൻ, അതർ പാത്സ്, സ്പിരിച്വൽ പാത്സ്. അതിൽ കർമ്മമുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, ധ്യാനമുണ്ട്, ഭക്തിയുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളില് ഭൂമിയിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഭൂമി, രാപ്പോ, അനലോ, വായു, ഖം. ഭൂമിയിലെ ബാക്കി 4 എലിമെന്റ്സും ഉണ്ട്. ആകാശത്തോ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈഥർ, അതിലിതെല്ലാം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിന്ന് താഴ്ന്ന മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ, അതായത് ഭൂമി, ആപ്പോ, അനലോ, വായു, ഖം, അപ്പോൾ ഓരോ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. അവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരുമ്പോൾ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പം അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ മെലോസ് അല്ലെങ്കിൽ രസങ്ങൾ, മാധുര്യരസം എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ രസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സെർവിറ്റർഷിപ്പ് ഈവൻ മാധുര്യരസത്തിനുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭക്തവത്സലനാണ്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് കോൺകർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിവോട്ടീസിന്, ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കോൺകർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ വശത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അത് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കോൺകർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈസ് അൺകോൺകറബിൾ ആണ്. ഭഗവാനെ ആക്ച്വലി ആർക്കും കോൺകർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ. അത് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയാണ്. സോ ദ എറ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സോൾ വിത്ത് ദ ലോർഡ് ഈസ് എവോൾവ്ഡ്. എ ജെന്യുവൻ റിലേഷൻ ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ബീയിങ് with the Supreme Lord can take any form after the 5 principal rasas and does not make any difference in transcendent degree genuine devotee. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ബന്ധമനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ബന്ധത്തിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, ഹനുമാൻജി ദാസ്യരസത്തിലാണ്, ലക്ഷ്മിജി ഏത് രസത്തിലാണ്? ദാസ്യം. ലക്ഷ്മിജി കോൺജുഗൽ മാധുര്യം. ഓക്കെ. പിന്നെ സഖ്യരസത്തിൽ ആരാണ്? അർജുനൻ. വാത്സല്യരസത്തിൽ ആരാണ്? യശോദ. യശോദ. എല്ലാ എൽഡർലി ഗോപന്മാരും എൽഡർലി ഗോപീസും എല്ലാം വാത്സല്യരസത്തിലാണ്. മാധുരരസത്തില് ഗോപികമാര്, യങ് ഗോപീസ്. ഓക്കെ. അപ്പോ സഖാസ്,
സഖ്യരസത്തില്, ഭഗവാന്റെ അർജുനൻ സഖ്യരസത്തിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവനവന്റെ ബന്ധം റിലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ രസത്തിലാണ് ഭഗവാനായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എനി 5 principal rasas and does not make any difference in transcendental degree to the genuine devotees. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഏത് രസമായാലും ശരി, അവര് സംതൃപ്തരാണ്. അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ, അയ്യോ ഞാൻ ദാസ്യരസത്തിലാണ്, എനിക്ക് സഖ്യരസത്തിലേക്ക് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സഖ്യരസത്തിലാണ്, ഞാൻ വാത്സല്യത്തിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യ രസത്തിലാണ്, എനിക്ക് മധുരസം, അങ്ങനെ യാതൊരു ആഗ്രഹം അവർക്കില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവർ ഏത് രസത്തിലാണോ ഭഗവാനായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് ആ രസത്തിൽ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംതൃപ്തരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. Bhishmadeva is a concrete example of this, and it should be carefully observed how the great general is transcendently related to the Lord. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പർപ്പട്ടിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ പഠിക്കണം. നമ്മളും നമ്മൾ ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യമില്ല, ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് നമുക്ക് ദേഹം വെടിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്കും കിട്ടും. എന്താണ് അതിനുള്ള വഴി? എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ സ്മരണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? സ്മരണം നമ്മുടെ നാമജപത്തിൽ, നാമജപത്തിലൂടെ. കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാര എന്ന് പറയുന്നു. കലികാലത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് നാമരൂപത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ നാവില് അതായത് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നു. വളരെ ശുദ്ധനാമം എടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നാവില് ഡാൻസ് ചെയ്യും. എവിടെ? അതായത് കൃഷ്ണ കഥാമൃതം, കൃഷ്ണ നാമാമൃതം, കൃഷ്ണ ഭാവനാമൃതം, കൃഷ്ണ ലീലാമൃതം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുക. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ച്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിംബ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വേഴ്സിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ് 5 കാര്യം? ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് 5 പോയിന്റ്സ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഒരു ഇത് പിന്നെ ഈ എന്താണ് അർജുനൻ വിജയസഖാവാണ്. അർജുനന്റെ വിജയസഖ എന്ന് അർജുനനെയും കൂട്ടി ഭഗവാനെ അനുസ്മരിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഭംഗി ഒന്നും പറയേണ്ടതായി. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്കറിഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ മുഖാരവിന്ദം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാന്തി ശരീരത്തിന്റെ, അല്ലേ? അതെ. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് വർണ്ണിച്ചത്. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചു. ഈ വർണ്ണന നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം നമുക്ക് ആ തലത്തിലുള്ള ഒരു ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മളാരും. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ആ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ഈ സ്തുതി, ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കടമെടുക്കണം. കുന്തി മഹാരാജന്റെ സ്തുതി നമ്മൾ കടമെടുക്കണം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ, അതേപോലെ ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെ, വൃത്താസുരന്റെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗോപികമാരുടെ ഒരുപാട് സ്തുതികളുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ ഈ സ്തുതികളെ നമ്മൾ കടമെടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കണം, ഭഗവാനെ അതായത് സ്തുതിക്കണം. അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കണം ഈ സ്തുതികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആ ഭാവന ഇല്ല, ആ ഭാവഭക്തി ഇല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ്, ഏത് ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്?
രാഗഭക്തി. ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി. വൈദി സാധനാ ഭക്തി അല്ലെ. ഭക്തി 3 തരത്തിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ഇതിന്റെ. ഏതൊക്കെയാണ്? വൈദി സാധനാ ഭക്തി, ഗാനക ഭക്തി, ഗാനമേഹ ഭക്തി. വൈദി സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി ആൻഡ് പ്രേമഭക്തി. നമ്മള് ഏതാണ്? വൈദി സാധന ഭക്തി അല്ലെ. റെഗുലേറ്റഡ് ഡിവോഷൻ സർവീസ് ആണ്. നമ്മള് ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, ഭാവഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തി എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ വൈദി സാധന ഭക്തിയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ ഈ ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് നമ്മൾ ദേഹം വെടിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട്? എന്തായിരിക്കും? ഫലം എന്തായിരിക്കും? അന്തകാലേച്ച മാം ഏവ സ്മരൻ മുക്തു കലൈവരം യത് പ്രയാത്തസി മദ്ഭാവം യാതി നാസ്യത്ര സംശയം. നമ്മൾ ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് നമ്മൾ ദേഹം വെടിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ആ അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ. യം യം വാപി സ്മരൺ ഭാവം ത്യജദന്തേ കലൈവരം തം തം ഏവൈതി കൗന്ദേയ തഥാ സദ്ഭാവ ഭാവിത. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ, അത് നമ്മളുടെ പരീക്ഷയാണ്. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ്. ആർട്ട് ഓഫ് ലീവിങ്, നോട്ട് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് നന്നായാലാണ് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, ഈ ജീവിതം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളുടെ ദേഹം വഴിയുള്ള നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നസ്, നമ്മുടെ ചേതന. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കൗമാരപ്രായം മുതൽ തന്നെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്തിട്ട്, അതിനാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നത്, കൗമാരം ആചര്യ പ്രാജ്ഞു ധർമാൻ ഭാഗവതാൻ ഇഹ. ഓക്കെ, മാനുഷ്യം ദുർലഭം ജന്മ തഥപി അധ്രുവം അർത്ഥതം. അപ്പൊ കൗമാര പ്രായത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ആ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ആ ബുദ്ധിയും കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യും. ഭീഷ്മ പിതാമന് ആ ഭാഗ്യമുണ്ടായി, ജട്ടായുവിന് ആ ഭാഗ്യമുണ്ടായി, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ആ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഭാഗ്യം കിട്ടും. ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നാമരൂപത്തില്. നമ്മുടെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് നമുക്ക് ആ ദർശനം തരും. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടും. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു പുനർജന്മം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് 33. അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് 34. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, ആ 5 ഘടകങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 5 ഘടകങ്ങൾ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം എന്താണ്? ത്രിഭുവന കമനം. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ ഭംഗിയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കോംപ്ലക്ഷൻ, വർണ്ണം, നിറത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. പിന്നെ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആ കാന്തി, അതായത് ആ അറ്റയർ, ഡ്രസ്സ്, അതിന്റെ കാന്തി പറ്റി പറയുന്നു. പിന്നെ വിജയസഖി, അർജുനന്റെ ഇത് പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ മുഖാരവിന്ദത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. ഈ 5 പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കാൻ, സ്തുതിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കും ഇതേ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതി ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് 34 ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताई गो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे